레슨 2 이어서 얘기합니다. 그래서 여러분들이 10대에 여러분들 자신에게 어떤 유년기를 선물을 할지 20대 때 어떤 청년기를 선물을 할지를 고민을 안 해본다면 시간은 그냥 지나가고 고민을 해본 만큼 여러분들이 철이 든다면 그때는 한 30, 40대예요. 30대면 좀 안타깝죠. 20대 때 생각을 해서 했으면 더 좋았을 텐데 그러니까 지금 여러분들이 20대입니다. 그죠? 지금 생각해볼만 하죠. 여러분들이 100년 이상을 산다고 했을 때 여러분들의 자식이 20대 때 여러분들이 시간과 경제적인 여유가 있다고 했을 때 나는 나의 20대의 아들에게 딸에게 어떤 청년기를 보낼 수 있게 해줄까? 사람이 인생은 긴데 말이야 라고 생각을 한다면 고민을 좀 해서 해봤으면 좋겠죠. 너 그냥 학교랑 집만 왔다 갔다 하고 엄마 말만 잘 듣고 있으면 돼. 그러다가 직장 다녀 라고 할지 사람이 인생이 얼마나 긴데 20대 때 그것만 하고 있겠니? 지금 전공 과목도 전공 과목이지만 네가 좋아하는 게 뭔지 빨리 찾을 수 있는 네가 여유가 있으면 좋겠다. 네가 싫어하는 걸 자꾸 하지 않기 위해서 다른 선택을 한다기보다 네가 정말로 좋아하는 걸 좀 찾아보는 게 어떻겠니? 라고 이제 고민을 할 수 있겠죠. 북유럽 국가들은 고3이 소위 말하는 고3이 끝나잖아요. 그럼 갭 이어라는 게 있어요. 갭 이어가 뭐냐면 꼭 18살, 19살 만으로 대학을 들어가서 나는 몇 년생이고 1학년이야. 너는 나보다 한두 살 더 많은데 같은 1학년이니까 언니라고 불러야지 선배라고 불러야 될지 아니면 같은 동기니까 동기야 라고 해야 될지 고민을 하는 게 아니에요. 서로의 나이가 그렇게 중요하지가 않죠. 그래서 22살에 대학교 1학년이 되든 20살에 대학교 1학년이 되든 그건 별 의미가 없습니다. 무슨 얘기냐면 18살에 고등학교를 마치든 17살에 마치든 고등학교를 마치고 갭이어라고 해서 다른 나라를 여행하거나 경험할 수 있는 시간을 가져요. 1년이고 2년이고 가집니다. 그래서 다른 학교에서 학교를 경험하기도 하고 그냥 언어를 연수하기도 하고 그냥 다른 나라 가서 아르바이트를 하기도 하고 왜냐면 이제 성년이 된 거니까요. 성년이 된 거니까 아르바이트를 하면서 생활을 하기도 하고 합니다. 경험을 하는 거예요. 그러니까 대학교를 들어가려면 공부를 해야 되는데 내 전공을 내가 평생 공부할 공부를 지금 정하기는 나는 경험이 부족하니까 내가 무엇을 알고 있는지 무엇을 알고 싶은지 결정하고 싶어 라고 해서 경험을 쌓기 위해서 갭이어라는 걸 합니다. 소위 말해서 현타가 온다고 하죠. 그래서 많은 대학생들이 대학교 1학년을 마치고 나서 나 이거 내가 생각했던 대학 생활이 아닌데 내가 생각했던 전공은 이런 식으로 공부하는 게 아니었는데 전혀 다른 생각을 하고 있었구나 라고 해서 전공 과목에 대한 혼란, 그 다음에 대학 생활에 대한 그 약간 미스언더스탠딩이라고 해야 될까요? 그렇게 해서 휴학계를 내고 시간을 가진 학생들이 있어요. 그러니까 휴학 내는 게 상당히 두렵죠. 왜냐면 다시 못 시작할 것 같은 생각이 들고 시작하면 나중에 내 후배들이랑 같은 수업을 들어야 되고 같은 동기들은 모두 졸업했고 그러니까 여러분들이 친구에게 기대도가 상당히 높은데 사실 나중에 보면 별거 아니에요. 별거 아니에요. 졸업했어도 같은 시기에 졸업 안 해도 여러분들이 좋은 친구면 졸업 같은 시기 안 해도 좋게 잘 지내고요. 여러분들보다 한두 살이 많든 적든 같이 학교를 다닌 선배나 후배더라도 좋은 사람이라면 나중에 또 다 같이 잘 지낼 수 있습니다. 그래서 꼭 똑같은 나이에 똑같은 띠, 똑같은 MBTI랑만 손잡고 다닐 게 아니기 때문에 거기에 좀 겁을 좀 덜 내도 괜찮아요. 자, 그렇다면 방금 이제 설명한 대로 여러분들이 아이가 천재였다면 영재였다면 어떻게 할 것인가에 대해서 고민해보라고 했다면 여러분들은 여러분들 자신이 20대라 그러니까 나는 100살을 사는데 내가 20대라면 내가 20대 때 어떤 행동이나 어떤 경험을 하면 좋았을까라는 거에 대해서도 고민해봤으면 좋겠다는 얘기를 했었어요. 그래서 노스타 비디오 1은 이렇게 해서 끝났습니다. 아킬레스 힐을 좀 볼까요? 여기서는 그랜마 부분만 배웠었죠. 그랜마 부분만 배웠는데 watch 해서 비디오 다시 봅시다. Finally tonight, the world of autism through the eyes of an exceptional teenager.
This is the story of a young woman who could not speak a word, could not communicate at all, until something rather amazing happened that could provide real insight into the world of autism. Here's ABC's John McKenzie. Her name is Carly, and for most of her 13 years, she has been locked inside her own world, diagnosed with severe autism and developmental delay. People would absolutely assume that this was a severely impaired, incapable kid, incapable of communication, and pretty much write her off. But her parents never did. From the time she was 4, Carly got 25 to 40 hours a week of behavioral therapy and speech therapy. And we tried hard to get her to talk verbally, but it just wasn't in the cards for Carly. But one day, 2 years ago, sitting at a computer, she surprised them all. Carly just spelled help, hurt, and she typed T, and we had no idea that she could actually spell. Can't talk with my mouth, but I learned how to spell and I can talk on my computer. Working slowly, she revealed what it's like to live with severe autism. People just look at me and assume that I am dumb because I can't talk or act differently than them. I think people get it. There are things that of course seem different than them. Carly began writing how she wanted to be treated like any other teenager, emailing her father at work and asking when could she go on a date. We were stunned. I mean, we realized inside was this intelligent, articulate, emotive person that we had never met. This was just unbelievable because it opened up a whole new way of looking at her. What Carly's story illustrates is that when children with autism can't talk, we have to continually explore options for them to be able to communicate. To be able to open up about living with autism. If I could tell people one thing about autism, it would be that I don't want to be this way, but I am. So don't be mad, be understanding. For her friends and family, that's become a lot easier now that Carly has found her voice. John McKenzie, ABC News, New York. 네, 상당히 인상 깊은 비디오네요. Surprise a family when she started using a computer to communicate라고 했어요. 스티븐 킹도 컴퓨터로 이제 커뮤니케이트를 하죠. 돌아가신 분이긴 한데. 자, 문제 풀어봅시다. For most of her life, Carly would not speak at all. According to Carly's father, people who met Carly initially would write her off. write her off가 무슨 뜻일까요? 그냥 처음 그냥 무시하다, 그냥 그렇구나라고 그냥 인정이라기보다 그냥 눈에 보이지 않는 걸로, 그러니까 치부하다 이렇게 하면 되겠죠. In other words, they assumed she was a hopeless case. 도와줄 수 없는구나, 그냥 그렇게 넘어가는 거예요. Carly's speaking was not in the cards. Not in the card 무슨 소리예요? 그 나의 옵션에는 없었다는 거죠. 내가 갖고 있는 카드 속에는 말한다는 카드는 없는 거예요. That is, it would probably never happen. 자, 컴퓨터라는 게 없었다면 그냥 말을 뭐죠? 소통이 안 되는 아이로 이제 끝났겠죠. 그죠? 근데 아까 화면에서도 봤지만 문법적으로도 맞죠? 영어 잘하죠? 잘 쓰네요. 그냥 단어만 얘기하고 있는 게 아니라 실제로 문장을 구성을 하고 있고 본인의 마음을 표현할 수 있는 충분한 표현력이 있어요. 로직에 따라서. 그죠? 자, Carly began communicating at age of 11. According to Carly, people look at her and assume that she is dumb. 그렇죠. In an email to her father, Carly said she wanted to go on a date. 언제 이제 나 데이트 해도 돼요? 그러니까 무슨 소리냐면 나 남자친구 언제부터 사귀어도 돼요? 라고 물어보는 거나 마찬가지예요. 자, when Carly first began writing, her parents were stunned. 너무 놀랐다는 거죠. Carly would like other people to understand. 라고 했습니다. 영국에 있었을 때 특수학교에서 수업을 몇 번 경험을 한 적이 있어요. 그러니까 그 특수학교라는 게 여러분들이 지금 봤던 이 학생들도 있고
이런 그 컨디션을 가진 학생들도 있고, 뭐 눈이 안 보이는 학생, 귀가 안 들리는 학생, 그 다음에 휠체어에 앉아야 있어야 되는 학생, 뭐 여러 가지 어린이들이 있었죠. 소통은 당연히 안 됐겠죠. 그러니까 소통은 되는데 이제 그 아이들이 우리가 생각하는 지금 여기 나왔던 칼리처럼 영어를 말을 함으로써 소통을 하는 게 아니라 이제 다른 방법들이 있죠. 근데 여러분들이 이제 선생님이라면 가장 안 좋은 방법은 선생님이니까 다른 사람들은 ignoring 하고 write her off라고 했는데 선생님이면 care 해줘야 되는 게 아닌가요? 라고 해서 loving care라고 생각하는데 loving care는 사실 부모가 해줄 일입니다. 선생님의 목적은 애정과 사랑과 관심을 주는 게 아니라 선생님의 목적은 아이가 사회에 나가서 분명히 부모의 목적도 비슷하겠지만은 사회에 나가서 사회의 구성원으로서 그리고 본인이 가지고 있는 모든 포텐셜을 가능성을 발견하고 능력을 키울 수 있도록 도와주는 게 선생님이 할 일이에요. 그래서 아이를 사랑과 뭐 애정에 담긴 눈길을 보는 것도 중요하긴 합니다만 그것보다 더 중요한 건 아이의 가능성을 훨씬 더 봐야 되죠. 그러니까 사랑과 애정으로 본다는 게 사실 어폐가 있긴 한데 안쓰럽게 보면 문제가 좀 생겨요. 아우 안 됐어라 어떡하지. 앉지를 못하네. 아우 안 됐어라 걷지를 못하네. 아우 불쌍해라 눈이 안 보이네. 이렇게 좀 아이가 무슨 여러분들 많이 들었죠. 시골 뭐 장터에서는 많이 하는 얘기죠. 전생에 무슨 죄를 졌길래 이런 소리를 하는데 또는 부모가 아이를 임신했을 때 무슨 어떤 걸 잘못했길래 아이를 이런 아이를 낳나라고 하는데 다 쓸데없는 소리고요. 어차피 끝난 얘기예요. 실제로 부모가 뭘 잘못했든 유전자적으로 뭐가 어떤 안 좋은 유전자가 전해졌든 어쨌든 끝난 얘기죠. 아이는 태어났고 아이는 지금 살아 있어요. 다행히 살아 있습니다. 그렇다면 아이를 위해서 해야 할 일은 아이의 죄를 묻는 게 아니라 너 어떻게 이렇게 됐니? 그러니까 아이는 그냥 태어난 것 뿐인데 아이에게 죄를 물을 필요는 없어요. 이유를 물을 필요는 없죠. 그렇다고 불쌍하게 여길 것도 없습니다. 나는 평생 귀가 안 들렸는데 나를 겨우 귀가 안 들리니까 너무 불쌍하네라고 한다면 그 아이는 무슨 생각이 들겠어요? 나는 원래 귀가 안 들리는데 왜 날 불쌍하게 보지? 정말 이상한 사람이네 라고 생각을 하겠죠. 왜 나의 자존감을 낮추지? 나는 귀가 안 들려도 할 수 있는 게 많은데 왜 내가 못하는 것만 저렇게 쳐다보고 불쌍하다 그러지? 라고 생각합니다. 자, 그걸 하는 사람이 뭐 외부인이라면 뭐 그렇구나라고 그냥 그런 사람도 있네 라고 넘어가면 되지만 그 아이를 가르치는 선생님이라면 그런 태도를 가지고 아이의 포텐셜을 찾아내긴 힘들어요. 그렇죠? 그럼 여러분들 자신은 어떤 눈으로 쳐다보고 있는지 한번 체크를 해볼 만해요. 아이 불쌍해라 엄마가 나를 미워하네. 아이 불쌍해라 언니보다 공부를 못하네. 아이 불쌍해라 부모님이 가난하네. 라고 본인을 쳐다보고 있는 건지 아니면 나는 원래 우리 부모님 밑에서 자랐는데 그게 불쌍하고 말고 할 게 어딨어? 라고 생각한다면 훨씬 더 여러분들의 포텐셜을 찾는데 훨씬 더 좋은 조건이 되겠죠. 자, for most of life, Kali could not speak 해가지고 쭉 넘어갔죠. 그래서 문제는 다 풀었습니다. 두 번째 문제를 한번 봅시다. 자, 두 번째 질문은 People with autism before you saw the video. 자, 어티즘에 있는 사람들에 대한 여러분들의 선입견, 여러분들이 갖고 있는 의견들에 대해서 어떻게 바뀌었는지를 지금 물어보고 있어요. 그죠? low intelligence를 갖고 있냐고 생각하니? 라고 물어본 거예요. 지능이 낮다고 생각하니라고 물어본 거죠. 그러니까 지능이 낮은 것과 기능이 낮은 건 좀 다른 얘기죠. 이게 무슨 소리냐면 내 머릿속에는 뭐 아인슈타인의 지능만큼 돌아가요. 근데 나의 손과 발이, 그러니까 기능이 하드웨어가, 소프트웨어는 막 잘 돌아가요. 내 하드웨어가 느려. 그리고 내가 컴퓨터가 있는데 키보드가 없어. 그러니까 화면은 돌아가는데 키보드가 없어. 그러니까 내 머릿속으로 입력할 수 있는 게 0101밖에 없어. 내가 단어를 입력을 하려면 일이 너무 많아. 오래 걸려.
하지만 그러니까 내가 상상을 해서 할 수는 있는데 그게 화면으로 나타나진 않아. 이런 상황인 거예요. 오티즘이라는 게. 이해가 됐어요? Has your perception changed as a result of seeing this video? 자, 이 비디오를 보고 여러분들이 생각하는 오티즘이라는 그 선견에 대해서 좀 변화가 있었나요? 분명히 있었죠. 영어를 그렇게 잘하다니. 영어 쓰기를 그렇게 잘하다니라고 분명히 있었을 것 같아요. 자, 그런 아이는 이제 다른 언어도 배울 수 있을까요? 다른 언어도 배울 수 있습니다. 오티즘이 있다는 거지 귀가 안 들리고 눈이 안 보이는 게 아니에요. 그렇다면 분명히 본인이 들은 거에 대해서 인지를 하고 기억을 할 수 있죠. 그렇기 때문에 가능하겠죠. 그러니까 손가락이 잘 안 돌아가니까 피아니스트는 될 수가 없을 수 있습니다. 손가락이 잘 안 들어가니까 젓가락질 하긴 힘들 수 있죠. 그렇다고 해서 키보드를 치거나 피아노를 치는 건 못하겠지만 큰 붓을 들고 페인팅을 할 수는 있을 거예요. 이해가 돼요? 네. 자, 라이트도 한번 봅시다. 어떤 걸 라이트하기 원했을까요? Carter wrote, if there was one thing she could tell people about autism, it would be don't be mad, be understanding. 화내지 말아요, 이해해줘요 라고 했습니다. Don't be mad. 조금 안타깝죠. Don't be mad라는 건 이제 주위 사람들이 왜 저래 라고 하면서 이제 짜증이 나고 하루 아이에게 반응을 했던 것이 아이에게 이제 기억에 남는 거겠죠. Don't be sad도 있을 텐데 아이를 불쌍하게 여긴 사람들이라기보다 아이를 불쾌하게 생각하는 주위 어른들이 사람들이 더 많았다는 걸로 아이는 경험을 했다는 걸 알 수 있어요. 자, what are some ways that individuals or society could demonstrate greater understanding towards people with autism or other mental disabilities라고 했어요. 자, physical disability가 아니라 mental disability예요. 이것도 중요하지만 physical disability도 상당히 우리가 생각을 못하고 있는 부분들이 있죠. 여러분들이 그냥 건강할 때는 괜찮습니다. 별 문제가 없어요. 버스 타고 전철 타고 다 괜찮아요. 근데 주위에 여러분들이 가까이 생각하는 사람들 중에 physical ability가 약간 이제 제한이 오는 나이가 되시거나 아니면 여러분들 자신이 그런 경험을 하게 된다면 살기 좀 힘들겠는데 라는 생각이 금방 들 수 있습니다. 발목이 삔다던가 뭐 분목을 대야 된다던가 한 팔을 못 쓴다던가 다리 한쪽을 못 쓴다던가 잠시 동안 말이에요. 또는 이제 뭐 수술을 한다던가 해서 몸에 제한이 살짝 걸려는 상황이 벌어진다면 여러분들이 사회에 생활하는데 엄청나게 불편한 것들이 여러 가지가 있다는 걸 이제 인지를 하게 되죠. 그래서 왜 임산부들이나 노약자들에게 자리를 양보해야 되는지를 이해를 할 수 있게 됩니다. 하지만 실제로 경험을 안 해본다면 상당히 이해하기 힘든 부분이에요. 그래서 경험을 해볼 만도 하죠. 그죠? 경험을 해볼 만도 해요. 건강을 잃는다기보다 건강이 안 좋았을 때를 여러분들이 기억을 좀 한다면 건강이 안 좋은 사람들에 대해서 좀 어떻게 대해야 될지 고민을 해볼 수 있죠. 그러니까 다른 경우도 있긴 해요. 나는 네가 게을러서 네가 생활 태도가 그래서 생활 패턴이 건강하지 않기 때문에 건강하지 않을 거야. 태어나기를 그렇게 뭐 이렇게 여러 가지 이제 합리화를 하시는 분들 계시긴 한데 다 맞는 소리일 수 있어요. 다 옳은 소리일 수 있는데 옳은 소리가 사람을 더 낫게 만들지는 않죠. 그러니까 그 사람이 맞아요. 좋아요. 맞아요. 좀 축하해요. 근데 지금 struggling 하고 있는 사람 자체를 도와주는 데는 별로 도움이 되진 않아요. 그죠? 자, 그럼 mental disability는 어떻습니까? 뭐 옛날에 엄마 아빠가 뭐 건강을 잘 챙기지 않아서 그런 아이가 태어났다. 정부에서 뭐 방사능이 오염된 뭐 물이나 뭐 이런 것들을 실험을 했기 때문에 그 동네 살던 아이들이 오티즘이 더 많다. 뭐 전자파가 많기 때문에 그렇다. 뭐 여러 가지 이유들이 있겠죠. 환경 호르몬 때문에 그렇기도 하다. 뭐 여러 가지 말이 많아요.
여러분들이 갖고 있는 모든 정보들이 다 공평하게 또는 정확하게 제공되지는 않지만 최대한 많이 공정하고 정당하고 정직하게 공유된다고 생각하는 그 베이스에서 여러분들이 생각을 한다면 안에 있는 소프트웨어가 실제로 문제가 되는 건 아닐 수 있어요. 그죠? 하드웨어, 이게 표현되는 것, 모니터에 나와 있는 그 화면이, 여러분들과 좀 다르게 표현되는 것일 수도 있고요. 그죠? 그러니까 내 혀가 내 맘대로, 내 뇌에서 시킨 대로 내 혀가 움직이고 이렇게 해서 영어가 발음이 또박또박 나오진 않지만, 어쨌든 내 손가락으로는, 영어 자판을 칠 수 있어요. 라는 상황이라면, 분명히 이거는 피지컬의 문제죠. 멘탈의 문제이기보다. 근데 피지컬 멘탈을 그러니까 굳이 갈라낼 수 없는 게, 그러니까 뭐 스플리트 헤어라고 하는데, 머리카락 반으로 가르는 것처럼 좀 하기 두 개로 가르는 게 좀 이 논리가 부족한 얘기긴 한데, 멘탈과 피지컬을 몸에서 나누는 건 사실 조금 힘든 일입니다. 그죠? 뇌가 정상적으로 움직여야 몸이 움직이고, 그죠? 자, why is it important to do this? Give reason and example 하겠습니다. What are some ways that individual or society could demonstrate greater understanding towards people with autism or other mental disabilities 하겠습니다. showing greater understanding이 뭐가 있을까요? 여러분들 학교 다닐 때 여러분들과 조금 다른 학생들이 여러분들과 수업을 같이 들은 경험이 있나요? 이게 그레이드를 나눈다면 그 선 밖으로 나가기 그 전에 있는 학생들은 그러니까 만약에 테스트를 한다면 이제 어느 정도까지는 정상 범위 안에 어느 정도를 넘어가면 소위 말하는 정상 범위 밖으로 나가는 그런 테스트를 하죠. 아이가 좀 어렸을 때. 그래서 그거에 선을 간당간당한 학생들이 그냥 초등학교를 다니는 경우들이 있어요. 그러면 이제 같은 수업을 듣는 학생들이 언더스탠딩을 하라는 거를 이제 요구를 당하죠. 자, 어느 정도 나는 이해를 합니다. 이렇게 소리만, 이렇게 정상이라는 말 자꾸 쓰니까 그런데, 그냥 넘어갑시다. 지금은 정상적인 학교에서 수업을 하는 것을 부모가 원할 수도 있어요. 아니 사회에서 생활을 할 건데 얘가 그렇게 크게 큰 장애는 아닌데 얘보다 안 좋은 아이들 앉아서 침 흘리고 있는 대화는 전혀 안 되고 침 흘리고 앉아 있는 아이들과 같이 학교를 보내는 건 말이 안 되지. 얘가 조금 말이 어눌하고 이해력이 딸릴 뿐인데 왜 아이를 이상한 데 보내려고 그러지라는 부모가 있을 수 있고요. 우리 반에 소통이 잘 안 돼가지고 까딱하면 금방 소통이 안 되고 이해가 안 되니까 아이가 답답함을 표현하기 위해서 폭력적으로 행동하는 아이와 같이 수업을 듣는 반의 부모라면 왜 우리 아이가 그냥 수업을 들어도 그 정서가 아주 말랑말랑할 때 수업을 들어도 좋을까 말까인데 왜 아이가 그런 경험을 하면서 남을 배려하고 희생하면서 왜 우리 아이는 초등학교밖에 안 됐는데 왜 남의 아이를 위해서 희생하는 수업을 들어야 하지? 우리 아이의 유년기도, 아동기도 중요한 생활인데 말이야 라고 고민을 할 수도 있죠. 둘 다 맞아요. 그러니까 누구 하나가 꼭 희생을 해야 되는 것도 아이가 희생을 해야 되는 것이 당연하지 않은 것도 맞죠. 그리고 아이가 정상적인 학교 생활을 할 수 있는 경험을 제공받아야 되는 것도 맞아요. 무슨 소리입니까 교수님? 어쩌라는 겁니까? 라고 하는데 그러니까 말이에요. 그래서 어려운 거죠. 만약에 학생 수가 한 반에 20명에 선생님 한 명이 아니라 선생님 한 명에 보조 선생님 한 명에 학생이 20명이라고 한다면 생각보다 그렇게 크게 문제는 되지 않을 수도 있습니다. 만약에 학생의 수가 10명이고 선생님이 1명이다. 그래도 그렇게 크게 문제가 안 될 수도 있어요.
근데 학생이 30명이고 선생님이 1명이야. 그리고 정서적으로나 멘탈로 산상에 잠깐 간당간당하고 있는 아이들이 반에 있다면 분명히 문제가 터질 수 있죠. 자, 레슨 3에서 마저 얘기합시다.